What is up, guys, and welcome back to the channel. My name is Moana, and today we're going to be checking out Drishyam 2. Let's get into it. Alright guys, well here we are checking out Drishyam 2. I'm very excited to get into it. Obviously we have checked out the first one on the channel. I very much enjoyed it. Some great twists. I'll go ahead and leave a link in the description if you're new to this video and to this channel, but you haven't checked out the first one. I'll go ahead and leave a link in the description so that you guys can go ahead and check that one out before you guys check out this one. But yeah guys, I've got nothing but hype for this. I thought that the first one was very good. Great twists. Did not expect for it to end the way that it did. I know that some of you guys did have some questions about whether or not I understood the ending and where the body was buried. I did. I got that it was under where they were building the new cop thing. Very, very smart, but also I'm curious as to like, how are we going to continue this? Is this going to be an exact continuation? Was I right in my assumption that maybe he revealed a little bit too much at the end to the family when they were asking? But I don't know. I am very excited to get into this, guys. I hope that you guys are as well. And if you guys wouldn't mind, if you can go ahead and do me a big favor, make sure you hit that like, leave a subscribe. Also leave a comment, guys. It lets me know that you guys are enjoying the content. For those of you who are new, I just want to let you know that you are going to be seeing a lot more of me than you're seeing of the film. If that is not your cup of tea, I completely understand. I still highly suggest that you check out this film wherever it's streaming in your region. But if I happen to remove a clip that you really wanted to see my reaction to from the film, I do watch alongs on the channel. If that's something you're interested in, I'll go ahead and leave links in the description as well. But other than that, guys, without further ado, let's go ahead and get into it. Drishyam 2. Drishyam 2, The Resumption. I didn't know the Resumption was also included in the title. Oh, he keeps looking back. What is he running from? First I was gonna say, is he running from a dog, but I think they're just in the area. Oh, so there's another witness? Oh God, that makes things a lot more complicated. I don't know the extent of how much he saw though, because obviously what we're looking at, it just looks like he was passing through. Mary, കഥക് തുറക്കാൻ. Dang, he had a whole squad after him. Is Mary the reason why he got arrested? She didn't look like she immediately responded, and she actually looks a little bit upset when he first called her name and she opened it. But I don't know, it could have just been the camera panning to her because she's upset because he was getting arrested. 6 years later. Oh, damn. I've already got some things going in my head with how this might connect. Some tea looks good. ഈ അവസാന നിമിഷം പറഞ്ഞാലെങ്ങനെ ഒരു ഉഗ്രൻ തമിഴ് പടം വന്നത് ഞാനത് വിട്ട് കളഞ്ഞു. ശരി. Is he working on a script? Maybe he has that movie theater going. Remember they ended with that conversation. Did he have a cramp? That's me. That's me when I wake up too. That mid back cramp. I'm trying to work on not sitting like a shrimp, working out more, y'all. My back be hurting all the time. മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റി ഒരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ തമിഴ് പടം പഠിക്കായിരുന്നു. So he did get a theater. എല്ലാം ജോർജൂട്ടിയുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ചല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ജോർജൂട്ടി ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി. അച്ഛൻ തന്ന സ്ഥലം വിറ്റത് പോട്ടെ. ജോർജൂട്ടി അധികരുതെന്ന് ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാത്തതുണ്ട്. നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു തിയേറ്റർ പണിതില്ലേ? No, I love that. Don't talk about it. എന്റെ അപ്പൻ ലോൺ എടുത്തതിന്റെ ഞങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിച്ചതാ. നിന്റെ അപ്പനല്ല ഞാൻ. ലോൺ അടച്ച് നല്ലൊരു തുക നീക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ടാ പൈസ എവിടെ? സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുതാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് എവിടെ കഥ? പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ ആ കഥ ഉണ്ടാവാത്തതിൽ നമുക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാ. അത് മറക്കരുത്. She's worried. ഒന്നും പറയാനില്ലേ? സാധാരണ കുറെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ്
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി. പക്ഷെ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അതില്ല. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ ഈ കള്ളുകൂടി വരെ സിനിമ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയതല്ലേ? No, no. That's not good. എല്ലാ സിനിമാക്കാരും കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സിനിമാ പരിപാടി വേണ്ട ജോർജ് കുട്ടി. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വലിയ കാശ്. That face. She's like, get out of it. I'm done with you. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനായി പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. ഇതുവരെ കഥ എഴുതാൻ എത്ര ചെലവായി? ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കണ്ട. ഞാനൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കട്ടെ. Oh. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ. Oi. 14 ലക്ഷം രൂപ. എന്റെ കർത്താവേ, എനിക്കൊരു ജോലിക്കാരി വെച്ച് തരാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളമാണല്ലോ. എനിക്കൊരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ തന്നെ. എനിക്കും ഉണ്ട് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും. Oi. അയ്യോ, അവനെ പാവത്തിനിട്ട് വീണ്ടും തല്ലുവാ. Oh. ചുമ്മാ കള്ളു പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊന്നുമില്ല. ആ പാവം സരിത എന്ത് പഴിച്ചു? എനിക്ക് ആകെയുള്ള സഹായം ആ സാധുവാ. I understand him though. Not wanting to get involved. ആ സരിത ചേച്ചിക്ക് അയാളങ്ങ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു. She looked at her like, is that an option? കള്ളു കുടിക്കണേ നീ. ഇത് പെണ്ണിന്റെ സ്ഥല അല്ല, വേറെ ആർക്കും ഇവിടെ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ചെക്കനെ തല്ലിങ്ങോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് Damn. So he probably has to deal with those accusations quite often. They're still happening 6 years after. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടാൻ താൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചേട്ടൻ പൊക്കോ, ഇതൊന്നും നന്നാവുന്ന ജന്മമല്ല. What were their names? Sarita? Alright, no. That girl's name was Mary. Or that woman's name. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചി പറ. ഞാൻ വൈകിട്ട് പറയാം. സോറി. ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അനു വിളിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവള് വരുമെന്ന്. നാളെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ. വഴക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തുടങ്ങും ഇംഗ്ലീഷിൽ മുറുമുറുപ്പ്. സെയിന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ വിട്ട എന്റെ ഗുണമാണ്. Yeah, I was gonna say, what are the daughters doing? നാളെ റിലീസ് ചെയ്യാനിരുന്ന മമ്മൂട്ടി പടത്തിന്റെ റിലീസ് എന്തോ സെൻസർ പ്രശ്നമാണ്. That was the movie you was talking about earlier. ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിടാം. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വിട്ടാൽ മതി. She seems to be doing good. We'll see though. Obviously looks can be deceiving, right? ഇയാളുടെ കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ അപ്പനും അമ്മ അമേരിക്കക്ക് പോയി. പിന്നെ ആർക്കെ കേസിൽ ഇത്ര താല്പര്യം? ചേട്ടാ, ഇയാള് മൈജിന്ന് വന്നതാ. മറ്റേ CCTV കാര്യത്തിന്. എന്തായി? കഴിഞ്ഞു സർ. തിയേറ്ററിലെ ഞാൻ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാം. എത്ര സമയം എടുക്കും? ഒരു 20 മിനിറ്റ്. ഏഷ്യൻ കേബിളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും 4G. ആദ്യം അവർ TV ഒക്കെ വാങ്ങിക്കട്ടെ. നീ പറയുന്നയാക്ക് ഇത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോ. എടാ, ആ പെണ്ണാണ് ചെറുക്കനെ തട്ടിയെന്ന് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. അയാളുടെ മകള്. Dude, who though? Who said that? ആ പെണ്ണും എൻ്റെ അനിയനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച. പക്ഷെ അവളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല. Oh. ഈ ചത്തചക്കനും ഈ പെണ്ണും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ഇവളെ കാണാൻ വേണ്ടി രാത്രി വന്നാണ്. എന്തിനാ? പുള്ളി കയറി വന്നു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവനെ തീർത്തു. വേറെ ന്യൂസ് കൂടി കേൾക്കണ്ട കാണാൻ വന്നാണ്. They're just over here gossiping. ഇതാരെന്റെ വഴക്കോട്ടെ. ഒരു ജീവനില്ലാത്ത കലകളാണല്ലോ ചേട്ടാ. രാസവളം ഉപയോഗിക്കാത്തോണ്ടാ ഞാൻ പോവാ. എന്താ തിരക്ക്? തിയേറ്ററിലെത്തണം. എങ്ങനെയുണ്ട് കച്ചവടമൊക്കെ? മടുപ്പാ. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. Stop giving out them loans, my man. I was giving everyone free food. Put it on the tab. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് പറ്റില്ലേ? 5000 രൂപ കുറച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം. സാറിനെ കാണാൻ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ആരെ? അതറിയില്ല. ഗ്യാപ്പ് കളിക്കാൻ കിട്ടുമോ നോക്ക്. അല്ല ഇത് തന്നെ ഓടിച്ചു. ഞാൻ എറണാകുളം വരെ പോവാ. നാളെ വരും. It's not the neighbor, is it? Okay, it's not. That slow zoom I'm missing. Should I know this person? നന്നായിട്ടുണ്ട്. So, the dad? The boy? Can't remember. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി. Oh. കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൻ്റെ ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. Oh, yeah. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ബോഡി റിമൈൻസ് വെച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. വീട്ടിലെപ്പോഴും വഴക്കാ. നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഒരു പേടിയായി തുടങ്ങി. That's the thing when parents lose a child. ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ആ ജോത്സ്യർ പറയുന്ന Wants to feel that relief. മോൻ്റെ ആത്മാവിങ്ങനെ അവൻ്റെ ബോഡി റിമൈൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ആവുള്ളൂ.
അതെവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ജോർജുട്ടി? ഗീത പോലും അറിയില്ല. എൻ്റെ വാക്ക. എൻ്റെ മോൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റിൻ്റെ ആ തെറ്റിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ വേണോ? ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. Oh damn, it really does look like it's eating him up. സാറിനെ വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല, സഹായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. സാറ് ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരരുത്. ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. Okay, I think that might be the best piece of acting that I've seen from the main guy. I know you guys probably have a list of films out there that he's just wonderful in, but that was probably the first moment that I was like, oh, okay, let me pay attention. He's making me sit up a little bit. നീ നാളത്തെ റിട്രീറ്റിന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ. ചവിട്ടി പോ. Is that the little one? Yeah. സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായാലും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. അപ്പോഴല്ലേ നിന്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കഥയാണോ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏയ്, ഞാൻ ആ തോട്ട് പറയട്ടെ. പറ. നല്ല ഇടിയും മഴയുള്ള തന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ടീം. Oh, you're gonna trigger some PTSD in that little girl. She was wonderful. It looks like the same little girl that they used. Obviously, she's a little bit older, but it does look very similar to her. She was so good in the first one. I actually thought she was the standout. പെട്ടെന്ന് അവൾ തന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കാഴ്ച? ആ കാഴ്ച ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ ഡ്രീംസ് ആണല്ലോ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ആ അതെ. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന 2 ദിവസമായി. ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിക്കാം. ജോർജേ, സാർ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഇല്ലേ, അത് വേണ്ട സാർ. എന്തു പറ്റി? സാറ് പറഞ്ഞ അതേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലൈമാക്സോ? നമുക്കൊരു വേറൊരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാലോ? ഒരു ഗംഭീര സിനിമ ആകണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. He wants to make sure it's special. ഒരു റൈറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ആശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ തന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫുണ്ട്. You know, that comment made him feel good. ചേച്ചി, സരിത വരുന്നേ ഉള്ളോ? ഞാൻ സ്ഥിരം Also a little wink wink there. ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പം വേണമെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ അവരിങ്ങനെ കേറി ഇറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നീ പോയിട്ട് വാ, നിനക്കുള്ള ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുകാരെ പണിക്ക് സ്നേഹിച്ചു കെട്ടിയതാ. അവരുടെ ശാപം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. ജോർജ് കുട്ടി ഇപ്പൊ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ വലുതാവുന്നത്. ഇന്നാൾ അഞ്ജുവിന് ഒരു ചെറുക്കന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പറയാം. ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടൻ എന്താ അഭിപ്രായം? പയ്യന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അഞ്ജുവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? അവൾക്കും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറണമെന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടന്ന പെങ്കൊച്ച. Oh. Yeah, it really is. You could see it's just eating away at the family. It's like one of those things that just stays with you. I could imagine. രാവിലത്തേക്ക് എത്തിക്കോളാം. എന്താ ജോർജ് കുട്ടി? ജോർജ് കുട്ടി അവിടെ കള്ളു കുടിയല്ലേ? വിനയേന്ദ്ര സാർ നാളെ തിരികെ പോകും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ലോഡ്ജ് എടുക്കും. കുറെ നേരം ആയല്ലോ. ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോയി കുളിക്കാൻ നോക്ക്. ഈ വൃത്തികെട്ട സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ നിന്നോടല്ലേ പോയി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? That's a good film. I love Castaway. Oh my god, she's so annoying. I can't believe this. അവൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത്? വീടമ്മ. ചേട്ടന്റെ സിനിമ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങ് നടക്കുമോ? അല്ല 2-2.5 വർഷമായി. അതുകൊണ്ടാ. ഇതെന്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Hopefully don't do him dirty. ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് വേണ്ട. ഡ്യൂട്ടി കയറാനുള്ള. നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഇത് വോട്ട്കെ അമ്മണമെന്ന് വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പിന്നെ ആ കഥയ്ക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് അവൻ കൊടുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നോവലായി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു സുഖം പോകില്ലേ? അതിനൊരു സസ്പെൻസ് പാവം കുടുംബകഥ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ 2-3 കോപ്പിയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ. അല്ലാതെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള നമ്പറൊന്നും അല്ലല്ലോ. എനിക്ക് He's like it's part of it. പാർട്ട്ണറായിട്ടൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കാര്യല്ലേ, അത് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള ആൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതാ. ശരി, അപ്പൊ ഞാൻ പോവാ. ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ, അല്ലാണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ? അങ്കത്തട്ടിലെ പെണ്ണിനെ കാണാം. ഞാൻ നേരെ അതിന്റെ ഹോട്ടലിൽ പോകും. അവിടെ പോയി കുളിക്കും. Hopefully he doesn't run into that neighbor. ജോർജ് ചേട്ടന് എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഇതിനാ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകും. എന്നാ പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാശും കൂടി ലാഭിക്കാലോ. അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ കാണാം. സമയമായതുകൊണ്ടാ. പോട്ടെ. സരിതയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയൊന്നുമില്ലേ? എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പേടി വരുത്തുള്ളൂ. ജോർജ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മിക്ക ദിവസം ഞാനും പിള്ളേരും. Not anymore. ജോർജ് കുട്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാറുമില്ല. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലേ? സരിത അതെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നോ? അവരിവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. എന്താ സരിത? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തോടാ. ഞാൻ സരിതയെ കാണുന്നത്
What are they trying to insinuate something? Yeah. ആ പയ്യനും തമ്മിൽ അരുതാത്തൊരു അന്ന് രാത്രിയിൽ അവരെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടൻ പയ്യനെ പാവമായിരുന്നു എന്നും നമ്മുടെ അഞ്ചുമോളാണ് പയ്യനെ അഞ്ചുമോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. Oh, be careful. അതുകൊണ്ട് Oi, yeah, be careful. Poor girl got a freaking band-aid on her forehead, probably from her husband bopping her. Yeah, that wouldn't be an easy reveal, regardless, I think. It's always going to be hard to hear something like that, especially when you know the truth, but you can't reveal the truth. ഇതെന്ത് പറ്റി സാബു? Oh, I didn't see the bruise on the side of her cheek. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്ത് കാര്യം പറ, ബാക്കി അവർ നോക്കിക്കോളും. അവരെ ഉപദ്രവിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്നേ. Man, and even if they did, those type of people deserve a little slap. No reason to be laying hands on anyone in the house. These are supposed to be people you love and care about. ഡേഡി അവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്ന് പോയി മാറിയിട്ട് വാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ്. നൈറ്റ് ഡ്രസ്സാ, രാത്രി നിന്റെ മുറിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. ഈ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല. ഇത് ഇച്ചിരി പരിഷ്കാരം കുറഞ്ഞ വീടാ. അമ്മയല്ലേ പറഞ്ഞു നാട് കൊടുക്കും നാട് വേണം. കണ്ടോ, നിന്നോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു. സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. It's the school you wanted. എന്നാ കറി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ആർക്കെങ്കിലും വേണമായിരുന്നോ? അമ്മയ്ക്ക് വേണോ? ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? Dad even looked over. നമുക്ക് ഈ സിനിമ പിടുത്തമൊക്കെ വേണോ? അഞ്ജുവിന്റെ കല്യാണം അല്ലേ? എനിക്കിനിയും പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ഉടനെ നടത്താനല്ല മോൾ, എല്ലാത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുള്ളൂ. പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 1-2 വർഷം പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി. നമ്മുടെ സിനിമയില് ആരാ നായകൻ? ദുൽഖർ സൽമാനെ വെച്ചാലോ? ഇതും നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. I heard about this guy. I'm actually about to watch one of his films. I think it was Bangalore Days, correct? Let me know in the comments. I'm pretty sure. നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിനക്കറിയോ? അറിയാം. സാറേ, ആ ജോർജുട്ടിയുടെ കേസ് എന്തായി? വർഷം 6 കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ പോലീസുകാർക്ക് ഒരു തുമ്പ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ല സാറേ? That's kind of wild that 6 years later it's still very popular conversation. സാറേ, പയ്യന്റെ ബോഡി കിട്ടത്തോണോ അന്വേഷണം നടക്കാത്തത്? അതറിയാതെ നിനക്കൊന്നും ഉറക്കം വരില്ല അല്ലടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ? ചക്രത വരുത്തി വെക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലിക്ക. അവരിതിപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മോഹൻജിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കേബിൾ ടി വി ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കിട്ട് പോയാ? അത് തന്നെ. 6 മാസം മുമ്പ് ജോർജ് കുട്ടിയെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ പോലീസിനെ അയാളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല, വലിയ മുതലാളിയായി പോയില്ലേ. തെളിവില്ലാണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ? യോസോ എപ്പോ വന്നു? Wasn't that one guy? അതോ പറോളോ? ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു, ഇളവ് കിട്ടി, വരുന്ന വഴിയാ. ഒരു ചായ എടുക്കണം. Oh no. So he just got out? എന്താ സംഭവം? Uh-oh. Hopefully everyone's all right. എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഫോൺ മറന്നു. അമ്മ അകത്തേക്ക് നോക്കിയേ. അമ്മ നിന്നാ ശരിയാവാത്ത എന്താന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണോ. അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, മോള് ചോദിക്കേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തെറിയുണ്ട്, ഞാൻ പോവാ. എന്താ മോളെ കാര്യം? നീ ഇപ്പൊ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാലും അമ്മയോട് ചോദിക്കാതെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു സ്ലീപ്പ് ഓവറിന് പോകട്ടെ. അതെന്താ സംഭവം? എന്ന് വെച്ചാ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ. What is that? That's funny. ഒരിടത്ത് സ്ലീപ്പ് അതിന് പോണ്ട. Yeah, they're gonna be extra hyper vigilant. PTSD trigger whenever they hear the cops. മോള് ആരുടെ വീട്ടിലാ പോകുന്നത്? രേഷ്മയുടെ വീട്ടിൽ. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വലിയ കോൺട്രാക്ടറാ. ജോർജ് കുട്ടി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നേ? അവളെ വിടാൻ പോവാ? എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ കൂടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക്കലി ഒന്ന് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയോ? അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ കുട്ടിക്ക് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പ്രായം കാണും? ഇത്തവണത്തേക്ക് മാത്രം. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല. ഇത്തവണ ഇവിടെ കൂടാൻ പറ. എന്ത് പറ്റി? ഇവിടെ കൂടിയാ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് ചെലവുള്ള കാര്യം. ഞാനിപ്പോ ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമയും പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ അല്ലേ. തിയേറ്റർ ഫുള്ള് ലോണാ. Wouldn't you feel better though with them being there? I know I would as a mama. അവർക്ക് വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ. നമ്മുടെ അടുക്കളയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മോഡേൺ ആണ്. ഞാൻ എത്ര തവണയാണ് പറയുന്നത്. നീ ഇത്തേ പിടിച്ചു കയറി അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ വീട്ടിലെ അല്ലേ. നമ്മുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇതാണായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതെ. I've been told the same thing when I was younger. ചേച്ചിക്ക് അതൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഹായ്. They're always just out there agitating each other. മോനുവിന് നിങ്ങളെ വേണ്ട. മേരി, ഞാൻ
കള്ളുടിച്ച് വന്നിട്ട് എന്റെ ആങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലേ? അബദ്ധം പറ്റിയ നിങ്ങൾക്കല്ല, ഇനി മേലെ ഈ വഴി വന്നു പോരുത്. വന്നേക്കുന്നു. Yeah, well now I can understand her face when she opened the window. ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് പണിയാ ഉള്ളത്? നമ്മൾ നാടിനെ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയോ. കുടുംബത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണ്ടേ? ഇവിടെ കേബിൾ ടിവി നടത്തിയിരുന്ന ജോർജ്. I gotta know more details on this guy before I decide whether or not it was a valid murder. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കൂടെ? അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി പണം വേണ്ടേക്കാ. പുള്ളിക്കാരനൊരു ബ്രോക്കറാ. വരുത്തണം. നല്ല വല്ല കച്ചുകളും കയ്യിലിട്ടെങ്കിലോ. Terrible that them two are gonna be talking now. I feel like he's gonna try to convince that other guy or try to cook up some idea to get George Cuddy in trouble. ഭർത്താവിന്റെ പേര്, അഡ്രസ്? ആ, സാരമില്ല. സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് കഞ്ചാവ് കൊടുക്കുന്ന നീ? അയ്യോ അല്ല സാറേ, ഞാൻ അയ്യോ ഇല്ല സാറേ, എന്നെ നീ അല്ലെന്നോ? സ്കൂൾ പിള്ളേർക്ക് കഞ്ചാവ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാങ്ങിൽപ്പെട്ടതാ സാർ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി. ആന്റണി, ഇവരെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം. സരിത, സാബു. ഇത് നമ്മുടെ ജോർജ് കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ പുറകിലാ സാർ. ഏത് ജോർജ് കുട്ടി? ആന്റണി അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവരെന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയും. ശരി സാർ. Ask what about them though? ഇളയ സന്താനം വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ലിസ്റ്റ്? തന്നെത്താൻ വരുത്തി വെച്ചല്ലേ? അനുഭവിച്ചോ? അച്ഛാ, 2 പോലീസുകാർ പറമ്പിലൂടെ വരുന്നു. Oh, poor baby. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ. She really is struggling. ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ നമ്മളെ അപകടത്തിലാക്കും. അവിടെ എങ്ങനെയാണോ ജോർജ്? ഇപ്പൊ അവര് വന്ന് ബെല്ലടിക്കും. അപ്പൊ മോളെ ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്കണം. മൂക്കച്ഛനെ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ചെല്ലേ ചെല്ലേ. Good tension by not letting you overhear the conversation. For mom. ശരി ശരി. ഇന്ന് രാവിലെ സബ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. സരിത എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് കള്ളുകുടിച്ച് മർദ്ദിക്കുന്നു. ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളാണ് ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ് സാർ, ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പലരും ദുരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോ, ഇനി ഇവളെ നീ തല്ലിന്നറിഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം. 2 പേരും നാളെ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് CSRനെ കണ്ടോളൂ. ഇനി ഇവന് ഉപദ്രവിച്ച സ്റ്റേഷനിലെ നമ്പർ അറിഞ്ഞുകൂടെ? സബ് കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് വഴി വിളിപ്പിക്കണം. ശരി സർ. വരട്ടെ ചോറുട്ടി, കാണാം. Imagine being agitated for having the cops called on you for being an asshole to your wife. That's crazy. സുഖായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ? എങ്ങനെ നീ അവനെ കൊന്നത്? നീ രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. She dreaming? പോട്ടെ പോട്ടെ. ഒന്നുമില്ല. അച്ഛനെ അമ്മയ്ക്ക് വന്നില്ലേ? പേടിക്കല്ലേ? That's so sad. മോളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കൂ. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം? ഒരുപക്ഷെ പോലീസുകാർ വീട്ടിൽ വന്നില്ലേ? അവളെ വിടണ്ടാന്ന്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത്. എത്ര നാള് നമുക്കിങ്ങനെ ഒളിച്ചു കൗൺസിലിംഗ് വരട്ടെ. നമുക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിങ്ങനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും. സമയമെടുക്കും. കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപക്ഷെ അത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം, ചെയ്തില്ലാന്നും വരും. അത് സാഹചര്യങ്ങളാ. തനിച്ചാ കടത്താറ് നല്ലത്. ലെറ്റ് ഹർ ഹാൻഡിൽ ഹെർസെൽഫ്. Yeah, they gotta feel so helpless in that position. അമ്മയെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണോ? അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അമ്മയോട് അവൾക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അമ്മ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഈ 6 വർഷം അവളുടെ വീട്ടുകാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നപ്പോ അമ്മയല്ലേ സഹായിച്ചു. എന്റെ മകനില്ലേ, അവനിൽ എനിക്കൊരു അവകാശം. നീ ആദ്യം നിനക്കൊരു വരുമാന മാർഗം സംഘടിപ്പിക്കും. നിന്റെ അനിയന്റെ വീടാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ അധികം പറ്റും. പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം അവളിൽ നിന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. നമുക്ക് നോക്കാം. A little bit concerned. പുതിയതായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ഇല്ലങ്ങളെ. ക്രൈം ചെയ്തയാൾ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. അയച്ചു തന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും അത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. ഈ വർഷം കൂടെ ഇവര് ഒരുമിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. Keep that daughter away. ഇനി നിന്റെ പേരിൽ നീ പഠിത്തമൊന്നും ഉറപ്പരുത് കേട്ടോ. ഇല്ലങ്ങളെ. നിന്നെ പോലെ ഒരു പോലീസുകാരനാവണം അവന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം. ആണോ? അപ്പോ ഒരു 6 മാസമെങ്കിലാവും. അമ്മേ, ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം. ശരി. അമ്മ ഖത്തറിന് പോവാം. അമ്മേനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. അച്ഛൻ മരിച്ച ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതാവുന്നൊരു തോന്നല് തുടങ്ങി. പുതിയ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരിക.
they're definitely all going through it. So is George Cuddy, obviously. Drinking, probably drowning the past and his pain. Obviously the stress and concern of them figuring things out. I'm gonna trigger a seizure again? Hopefully not. Oh my god, I was like, what is going on? They're also not unnecessary thoughts, my dude, just saying. She's just worried. But I understand the idea of being positive as well. Not letting that take over, because that's how you, right, get caught. കാരണമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത്. മോൾ ഈയിടെ വന്നായിരുന്നു. സാറിനെ അന്വേഷിച്ചു. അതാ എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടതും ഒക്കെ സാറാ. Cute. Probably just feels good to see her involved and smiling. So yeah. Oh no, baby girl's gonna end up getting them caught. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താ സംസാരിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല. കൊള്ളം പറയുന്നോടി. ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു. വിറകുവരെ ഇരുന്ന സ്ഥലവും നിന്റെ ചേച്ചിയെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്ക. എന്ത് പറ്റി? നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാ. എന്ത് പറ്റി? എല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. മോളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, അവരുടെ അടുത്തേക്കല്ലേ. എന്താ കാര്യം? Okay, text me once. So yeah, in this case though, Mama's right to be concerned. ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ. നല്ല ടയർഡ്. ചോട്ടെ. അവൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയണ്ടേ? വേണ്ട, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വേണ്ട. ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, നീ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ലേ? സരിത. Oh God, this dude. ജോർജ് കുട്ടി എറണാകുളം പോയി. കിടക്കാൻ വരണോ? ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്നാലും ഞാനങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിടുത്തമില്ല അല്ലേ? അവൻ എന്നെ തന്നെ പിടുത്തമല്ല, പിന്നെ ചേച്ചി. All right, he doesn't like me. I am very concerned though, either way. മോൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷക്കാലമായിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാലോ, എന്റെ കൂടെ പറമ്പ് പോയി എന്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്റെ മോന് വേണ്ടിട്ടാ. Oh, that's terrible. They abandoned her? അമ്മച്ചിക്ക് എപ്പോ വേണേലും ഇവിടെ വരാം, പക്ഷെ അയാളുമായിട്ട് എന്നെ കൂടെ പറ്റുന്നില്ല അമ്മച്ചി. അവനത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്ന് മോള് വിശ്വസിക്കണം. അമ്മ ഇനി Oh my goodness, yeah, that would be a terrible position to be in. ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? രാവിലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഒരു മാറ്റം. ഇതുപോലെ മഴയുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പേടിയോ, എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നല്. ജോർജ് കുട്ടി എന്നെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ജോർജ് കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. I don't think he's taking it lightly. I just think that he's processing it different than you, girl. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരം വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുവോ? Yeah, it does kind of feel like she's not really heard from anyone. Like even her kids are kind of brush her off. Ugh. Wait. Is that the friend? Alright guys, well that wraps the first part of Drishyam. I hope that you enjoyed, and if you did, if you can go and do me a big favor, make sure you hit that like, leave a comment, also subscribe so you do not miss out when I drop part 2. Until then guys, I love you and I'll see you in the next one. Peace.